عہدے کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں نامزد کرنے کا کہا ہے اور وہ نامزد ہو گئے ہیں. انشاءاللہ وہ ہمارے نئے اسپیکر ہوں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے. دوسرا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا, ساری دنیا نے مانیٹر کیا, دنیا کی تمام ایجنسیوں نے مانیٹر کیا, لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے, اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں, جو بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے مختلف حربوں کے ذریعے الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کی مذمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں اور خان صاحب کی طرف سے یہ میسج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ہر دور میں یا تو ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کی ہے, ان کو مختلف ممالک پر مسلط کیا ہے, اور یا انہوں نے کرپٹ مختلف ملکوں کے کرپٹ لوگوں کو حکمران بنوایا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے. کرپٹ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملکوں کو لوٹا اور اس کے بعد اپنی دولت باہر منتقل کی اور ان کے بینکوں میں رکھوائی. ایسے لوگوں کو ہمیشہ اقتدار میں سپورٹ کر کے جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی توہین کی گئی. تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے, جمہوری بنانے کے لیے اور کریڈیبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے, اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان سے کہے, اپنا اثر رسوخ استعمال کرے کہ وہ اس کا سدباب کریں, کیونکہ یہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے ساتھ دھوکہ ہے. اور امریکہ جو جمہوریت کا چیمپئن بنا رہتا ہے پوری دنیا میں اور جمہوریت کے استحکام کے دعوے کرتا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائیں, کیونکہ الیکشن غیر منصفانہ اور غیر شفاف ہوئے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے پیغام تھا, اور یہ میں ان کی وساطت سے, آپ کی وساطت سے امریکہ اور ان کے جو دیگر اتحادی ممالک ہیں جو پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ بیان بازی کرتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو یہ دو باتیں میری طرف سے تھیں. عاقب اللہ صاحب ہمارے انشاءاللہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے, اور امریکہ کے لیے پیغام. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی اور وفاق میں اسپیکر اور پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام کس کا آ رہا ہے؟ نہیں, ابھی تک اس کی اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. جو میں نے بات کی یہ ہمارے اسد قیصر صاحب, خبر یہ تھی کہ آپ یا تو پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی خیر سگالی پیغام لے کر آئے ہیں کہ خان صاحب کو منائیں اور تاکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے, یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر آپ جو ہے خان صاحب کے پاس آئیں, وہ ذرا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. چونکہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے ساتھ میرے 29 سال کی رفاقت ہے. میں نے سیشن کورٹ سے اجازت کوشش کی تو نہیں ہوئی, پھر ہائی کورٹ سے میں نے کل ریٹ کروایا ہے اور اس کے ذریعے مجھے اجازت ملی ہے. وہ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ مجھے اجازت ملی ہے. میڈم جو ہے نا میری لائر تھی اور اس نے مہربانی کی ہے, تو ایسی کوئی نہیں تھی. بس میں نے جنرل پولیٹیکل جو سیناریو ہے میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی, اس کی جو انفارمیشن تھی وہ میں نے کمیونیکیٹ کی, اور باقی جو باتیں ہیں کچھ وہ میں نے اپنی باقی لیڈرشپ سے بھی ڈسکس کی ہے. تو اس وقت جو باتیں ہم نے کی ہے یہی ہمارے پاس اپروول ہے, اور باقی جو الیکشن ہوا ہے یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور پہلی دفعہ اتنے کھلے دڑے اور بغیر کسی شرم کے داندلی کی گئی ہے, اور اس قسم کی داندلی کو نہ کوئی مانے گا نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا, اور اس حکومت کی کوئی سے نہیں ہوگی. نہ پاکستانی عوام کی مسائل حل کر سکتے ہیں, نہ دنیا میں یہ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں. اسد قیصر صاحب, پانی پی ٹی آئی نے آپ لوگ جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار سارے آپ کے ہیں, تو آپ اپنی پاور شو کرنے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ سارے آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں, وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے, آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے جس میں یہ چیزیں واضح ہوں گی؟ دوسرا, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے رگڈ الیکشن ہے اور آپ اس کے خلاف تحریک شروع کریں گے, تو آپ اس تاریخ کے رگڈ الیکشن کے خلاف بطور احتجاج جو آپ کے ایم این ایز آپ کے ساتھ ہیں ان سے ریزائن کا اعلان کیوں نہیں کرواتے؟ نہیں, ہم کسی سے اور ریزائن نہیں کروائیں گے. ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے, اپنا قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے. اور ساتھ جو آپ نے کہا کہ
पार्लिमानी पार्टी इंशाल्लाह अभी अनाउंसमेंट हो गया है, मशवरा कर रहे हैं, 1-2 दिन में हम पार्लिमानी पार्टी की इजलास बुला लेंगे। अच्छा कैसर साहब, आप उस सेटअप का हिस्सा थे जिसमें खान साहब ने कहा कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की है। आज ये पता चल रहा है कि खान साहब फिर अमेरिका की जानिब देख रहे हैं कि वो आगे बढ़े, उनको जो रिलीफ नहीं मिल सका इंतखाबात में, वो एहतजाज की सूरत में बैरिस्टर साहब ने बताया। क्या फिर यू टर्न? नहीं, ये देखो ये तो जमहूरियत की चैम्पियन है, पूरी दुनिया में जमहूरियत का राप अलापते हैं। यह इतना जो बहुत बड़ा धांधला हुआ है, उसके ऊपर अगर यूरोप और वो जो है ना चुप साध ली हुए, हम तो उसको उसकी जो जिम्मेदारी है वो याद दिलाना चाहते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये दावत है कि आप दोबारा अमेरिका को इस तरफ नहीं ला रहे कि अमेरिका पाकिस्तान के हमने अमेरिका को दावत नहीं दी है, हमने अपना कंसर्न शो किया। इसमें फ़र्क है, हमने कंसर्न शो किया है कि ये एक जमहूरी मुल्क है जो अपने आप को जमहूरियत कहती है, जमहूरियत की चैम्पियन और इंसानी हुकूक के अलंबरदार कहती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ जमहूरी जो बुनियादी हक है अवाम का उसको चोरी हो रहा है और उस पर खामोश है, हम अपना कंसर्न शो कर रहे हैं। हमने एक मिनट मेरी बात ज़रा ये मुकम्मल कर दूं। अमेरिका के हवाले से ये पैगाम इसलिए दिया गया है कि अमेरिका ने कल एक बयान जारी किया है पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से, तो ये हमारा रद्द-ए-अमल है उस जवाब का कि हम ये समझते हैं कि उनको मज़ीद बात करनी चाहिए। ये जो कॉस्मेटिक किस्म का बयान है इससे काम नहीं क्या चलता। पाबंदियां लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, क्या मतलब बयान में बहुत सख्ती से? यार इलेक्शन गलत हुआ है, हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है और आपकी मीडिया ने उसको उठाया है। हम ये समझ रहे हैं कि ये जो कॉस्मेटिक किस्म का बयान है इसलिए काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान के वो लोग जो मुलविस हैं इलेक्शन के दांधी में, उनको मजीद जो है प्रेशर देना चाहिए ताकि वो खुलकर जो है वो सामने आए और इस मसले का हल निकालें। एक तरफ तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इंतख़ाबात के जो नताइज हैं इन पर, और दूसरी तरफ आप ये इल्ज़ामात भी आयद कर रहे हैं कि धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो जहाँ पे आपके लोग जीते हैं तो फिर आप फौरी तौर पर उनसे रिज़ाइन करवाएं, रिज़ाइन करवा के फिर आप अपनी तहरीक का ऐलान करें। एक तरफ आप अपनी तहरीक का भी ऐलान कर रहे हैं, अपने बंदों से आप रिज़ाइन भी नहीं करवा रहे, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रहे हैं, फिर आप जो बैरूनी ताकतें हैं उनसे भी आप मुतालबा कर रहे हैं, अपनी अदलिया से कि क्यों नहीं मुतालबा कर रहे हैं, और जो कंपनी के लोगों से क्यों नहीं मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं ना, हमने एक चीज़ को देखे, हमें ये लंबी जद्दोजहद है। हम सिर्फ इस मुल्क पे कानून के ऊपर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में सही मानों में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल हो। ये बिल्कुल ये चीफ जस्टिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसका नोटिस ले, और वो जो अवाम ने जिसको वोट डाला है उनका हक है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। अगर एक जाली यानी एक आदमी को उसने 38,000 वोट लिए और उनके साथ 1 लाख का, और इस पर इंटरेस्टिंग बात ये कि फार्म 45 में एक रिज़ल्ट है और उधर जो है ना 47 में चेंज की गई हैं। यानी उन्होंने मेहनत भी नहीं की, यानी इतनी दड़े से और इतनी जुर्रत से की है कि बस उसको ज़रूरत भी नहीं, बस फिगर चेंज की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस किस्म की इलेक्शन कभी आपने देखा है? ना हमें जलसे करने दिया गया, ना हमारी जो कैंडिडेट है उसको तंग किया, गिरफ्तार किया गया, और जो हमारे वोटर और सपोर्टर थे इलेक्शन से 2 दिन पहले उनको भी जेल में डाला गया। ये जिस तरह इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, इसको इलेक्शन कहना बिल्कुल ज़्यादती है। हम तो ऐसे प्रोटेस्ट जाएंगे, हमारा प्रोटेस्ट होगा, एहतजाजन हम असेंबली में भी जाएंगे, वहाँ भी अपना नुक्ता दर पेश करेंगे और आवाम के पास भी जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप हुकूमत साजी की तरफ आप जा रहे हैं, आपको मैंडेट भी मिला है कि आप दूसरी जमातों से मुज़ाकरात करें, उनको अपने साथ शामिल करेंगे, उनके साथ शामिल हो। मुझे ये बताइएगा कि आपकी किस जमात के साथ आपका रब्ता हुआ है या किस जमात ने आपके साथ रब्ता किया है ताकि वो आपके साथ मिल के आगे चले? मैं इंशाल्लाह यहाँ से निकल के जमात इस्लामी, जमात उलमा इस्लाम, ANP, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो बलूचिस्तान की पार्टियाँ हैं या सिंध के हैं या पंजाब में दीगर पार्टियाँ हैं, हम उसके साथ राबिता करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक जो इस वक्त इस इलेक्शन के हवाले से हमारा एक ही मौक़िफ़ आ जाए। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आपकी पार्टी की सियासी क़यादत नज़र नहीं आ रही। इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि सियासी क़यादत अब सामने आएगी, वो फैसले करेंगे मुश्तरका तौर पर। तो सियासी क़यादत कब सामने आएगी? वो खिलाई सिर्फ बात कर रहे होते हैं। ये बताएं ना, अगर आप हमें थोड़ा बहुत समझते हैं तो शायद मैं इधर खड़ा हूँ आपके सामने। बहुत मेहरबानी जी। अमीन गंडापुर को CM के लिए नामजद किया गया वानी मीडिया की जानिब से, और इतला थी कि आप गालबन इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं और अपने भाई की कोशिश कर रहे हैं कि वो CM KP के लगे। तो क्या ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया आपने? नहीं,
دیکھیں ہمارا لیڈر خان ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے ہم نے من اس کو تسلیم کرنا ہے. تھینک یو جی. تھینک یو.